الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ وزوجاتہ وذریاتہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے رسول اکرم رحمت للعالمین اور ذات رسول میں بریلویوں کا غلو، اس عنوان پر ہم مقالہ پیش کریں گے۔ رسول اکرم رحمت للعالمین یہ دکتور احمد بن مبارک المزرعی کا مضمون ہے، اور ذات رسول میں بریلویوں کا غلو یہ علامہ احسان الہی ظہیر، علامہ احسان الہی ظہیر کی کتاب البریلویت سے مستفاد ہے، جسے میں نے اپنی کتاب محبت رسول کے آداب کا ضمیمہ بنایا ہے۔ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے کہنے کی، سب کو سننے کی اور مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات اقدس ہیں جن کے ذریعہ اللہ نے امت کو شرک کے آہنی پنجوں سے توحید کی ٹھنڈی چھاؤں میں لا کھڑا کیا، اور کفر کی بھیانک تاریکی سے ایمان کی تابناک روشنی کی طرف نکالا، فساد زدہ معاشرے کو امن و امان کا گہوارہ بنایا، برے اخلاق سے نکال کر اخلاق فاضلہ سے لوگوں کو متصف کیا۔ رسول اکرم وہ نور ہیں جن کے ذریعہ امت اور دنیا روشن ہو گئی۔ ایک بات یہاں ذہن میں رہے کہ نور سے مراد وہ نور نہیں ہے جو ہمارے بھائی لوگ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نور سے پیدا کیا گیا، یا جسے حقیقت محمدی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ نور نہیں ہے، بلکہ آپ کو جو شریعت دی گئی ہے، اس نور کے ذریعہ سے پوری دنیا منور ہو گئی۔ آپ وہ روح ہیں جن کی سنت کے ذریعہ اللہ نے مردہ دلوں کو زندہ کر دیا۔ رسول اعظم نے ہر خیر و بھلائی کی طرف رہنمائی کی، چاہے اس کا تعلق قول سے ہو یا فعل سے، عقیدہ سے ہو یا معاملات سے، اور امت کو ہر شر اور برائی سے ڈرایا، اس کا تعلق چاہے قول سے ہو یا فعل سے، عقیدہ سے ہو یا معاملات سے۔ جیسے کہ حضرت جعفر بن ابی طالب نے نجاشی کے دربار میں نہایت شان سے کہا تھا، اے بادشاہ، ہم جاہل قوم تھے، بت پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، فحش اور زنا کا ارتکاب کرتے تھے، رشتہ کاٹتے تھے، پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے، طاقتور کمزور کو دباتا اور ستاتا تھا۔ ہماری یہی حالت تھی کہ اللہ نے ہمارے پاس ہم ہی میں سے رسول بھیجا۔ ہم ان کا نسب، صداقت، امانت اور شرافت کو جانتے تھے۔ انہوں نے ہم کو اللہ کی طرف دعوت دی تاکہ ہم اس کی عبادت کریں، اور ہم اور ہمارے باپ دادا جن پتھروں اور بتوں کی پوجا کرتے تھے ان کو چھوڑ دیں۔ انہوں نے ہمیں سچ بولنے، امانت کی ادائیگی، رشتوں کو ملانے، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا، حرام کا ارتکاب کرنے اور خون ریزی سے روکا، ہم کو فحش، جھوٹ، یتیم کا مال کھانے اور پاک دامن عورتوں پر الزام لگانے سے منع کیا۔ انہوں نے ہم کو اس بات کا حکم دیا کہ ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور ہم کو نماز، زکوٰۃ اور روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ السیرۃ النبویہ، ابن ہشام، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 179۔ ہاں، رسول ویسے تھے جیسے کہ اللہ نے فرمایا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ
सूरह तौबा आयत नंबर 128, तुम्हारे पास तुम्ही में से एक रसूल आया है जिनको तुम्हारी परेशानियां बहुत गिरा गुजरती हैं, वो तुम्हारी मनफात के बड़े ख्वाहिशमंद रहते हैं, मोमिनों के साथ बड़े शफीक और मेहरबान हैं। रसूल इतने शफीक थे कि हमारी मुश्किलात उन पर बड़ी शाक गुजरती थी, इसीलिए उन्होंने हमें मसाइब, मुश्किलात और रंजो गम दूर करने का तरीका सिखाया है। अल्लाह की कसम, वो हमारे सिलसिला में बड़े हरीस थे। खैर व भलाई के सारे रास्तों को बतलाया और हलाकत व तबाही के सारे रास्तों से डराया। वो मोमिनों से बेपनाह शफकत और मोहब्बत करते थे, दुनिया वालों के लिए सरापा रहमत थे। इसकी वजाहत अल्लाह ने इस तरह की है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सूरह अंबिया आयत नंबर 107। अल्लाह ताला ने तुमको दुनिया वालों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। रसूल के सारे अक़वाल और सुनन रहमत के सारे मानी को शामिल हैं। इंसान का अपने नफ्स पर रहमत करना, मुअल्लिम का अपने तलबा पर रहमत करना, माँ और बाप का अपने बच्चों से उल्फत, मोहब्बत और रहमत के साथ पेश आना, इंसान का जानवरों और पौधों से रहम, करम और रहमत का मामला करना। वो रसूल अकरम की जाते वाला सिफात है जिनको अल्लाह ने इन अल्फाज में पुकारा था, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा व बश्शिरिल मुमिनीन बिअन्न लहुम मिनल्लाहि फज़लन कबीरा। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 45 से 47 तक। ऐ नबी, हमने तुमको रसूल बनाकर गवाही देने वाला, खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है, और अल्लाह के हुक्म से उसकी तरफ दावत देने वाला और रोशन चिराग। तुम मोमिनों को खुशखबरी दे दो कि उनके लिए अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा फजल है। रसूल अकरम ने सारी सिफाते जमीला और खिसाले अजीमा को इकट्ठा कर लिया। बशरियत की खल्की और खुल्की सिफात आपके अंदर जमा हो गई, यानी जिस्मानी एतबार से कामिल थे और अखलाक के एतबार से मुमताज और फाइद थे। आपकी तरह दुनिया में कोई ना देखा गया। आप लोगों में सबसे ज्यादा खूबसूरत थे, रंग गोरा सुर्खी माइल था, बाल सीधे थे, कान की लौ तक पहुंचने वाला आपका जुम्मा बहुत शानदार और प्यारा लगता था। बाल सियाह थे, न घुंघरियाले और ना बहुत सीधे, मुतवस्सित कद के थे, ना बहुत छोटे कि बाईस से ऐब हो और ना बहुत लंबे कि खराब लगे। नाक बीच से ऊंची थी, आंखें बड़ी और सियाह थी, दांत हसीन थे, कुशादा दहन थे, गर्दन शानदार थी, हाथ भरे थे, सीना कुशादा था, दाढ़ी घनी और भरी थी, दोनों कंधों के बीच में खत्मे नबूवत थी। रसूल अकरम सारे शमाइल और फजाइल के जामे थे, नसब आला और शरीफ था, शक्ल सूरत बहुत अच्छी थी, कुव्वते हादसा बहुत मजबूत थी, ज़हानत और अक्लमंदी में जरखेजी थी, फहम दकीक के मालिक थे, इल्म में कसरत थी, फसीहुल लिसान थे, हिकमत से बोलते थे, कसरत से इबादत करते थे, जाहिद थे, सब्र शुक्र के पैकर थे, पाक दामन थे, आदिल और हयादार थे, अमानत, मुरूअत, अफो दरगुजर के मालिक थे, मुश्किलात बर्दाश्त कर लेते थे, रहमो करम, शजाअत, वकार, संजीदगी, मोहब्बत और तवाज़ो में बेमिसाल थे, एतदाल, बुर्दबारी और हुस्ने मुआशरत में यकताए रोजगार थे,
सच बोलते थे, अहदो पैमान को पूरा करते थे, अल्लाह की रजामंदी के लिए खून पसीना बहाते थे, उबूदियत और रुबूबियत के हुकूक और आदाब व अहकाम को बजा लाते थे, अल्लाह के लिए हर तरह की मशक्क़त और परेशानी को बर्दाश्त करते थे और झेलते थे, अल्लाह की मखलूक के लिए दुआ करते थे, अल्लाह से बहुत ज्यादा डरते थे, उससे उम्मीदें भी वाबस्ता रखते थे, उस पर भरोसा करते और पूरी तरह उसी की तरफ मायल होते। इसके अलावा और बहुत सी सिफात हैं जिनको तहरीर करने से कलम कासिर और हिते बयान में लाना मुमकिन नहीं है। रसूल अकरम दुनिया के सबसे मुअस्सिर इंसान गुजरे हैं और एक मुस्तशरिक ने अपनी किताब में दुनिया के 100 मुअस्सिर लोगों की हालत जिंदगी लिखी है। उनमें हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नंबर 1 पर रखा है। जिनकी ये हालत थी वो नबी आज़म थे, उनका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला था और जरूरी था कि उम्मत उन पर ईमान लाए और ये पूरी मखलूक पर फर्ज है। नबी अकरम ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है, इस उम्मत का कोई भी आदमी मेरे बारे में सुने, चाहे वो यहूदी हो या नसरानी, फिर उसकी वफात हो और जो शरीयत देकर मैं भेजा गया हूं उस पर ईमान न लाए तो जहन्नम में जाएगा। मुस्लिम हदीस नंबर 153। रसूल आज़म का ये हक है कि आपसे मोहब्बत की जाए और दुनिया के सारे लोगों पर आपकी मोहब्बत मुकद्दम हो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता यहाँ तक कि मैं उसके वालिद, औलाद और दुनिया के सारे लोगों से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। सही मुस्लिम हदीस नंबर 44। आपके हुकूक में से ये भी है कि आपकी सुन्नत को फैलाया जाए, लोग सुन्नत मुहम्मदिया को अच्छे से समझें और वहां से मालूमात लें और हासिल करें जहां से लेने का हुक्म दिया गया है और जो असल सरचश्मा है और मस्दर असली है, यानी कुरान और हदीस। कुरान को पढ़ें, समझ कर पढ़ें, हदीस को पढ़ें, समझ कर पढ़ें और वहां से मालूमात को लें और जदीद टेक्नोलॉजी का अच्छे से इस्तेमाल करें। इसके जरिया बातें बहुत दूर तक चली जाएंगी और बहुत दूर तक पहुंच जाएंगी और तारीख दिलो दिमाग को रोशन करेंगी। उलेमा की इस बाबत ट्रेनिंग भी करें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हमारी तालीमात को दुनिया वालों तक पहुंचाओ, चाहे एक आयत ही क्यों ना हो। बुखारी हदीस नंबर 3461। मैंने इसको इसी वजह से यहाँ बयान किया है ताकि हमारे वो भाई जो यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर बहुत गैर मुनासिब तकरीरें करते हैं और रसूल के बारे में भी वो बातें बयान करते हैं जो असली मसादिर व मराजे में नहीं पाई जाती हैं, कुरान में नहीं पाई जाती हैं और हदीस सहीहा के ज़ख़ीरे में नहीं पाई जाती हैं, तो इसकी वजह से बहुत सारे लोग गुमराह हो रहे हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही सीरत और सच्ची सीरत उर्दू में, हिंदी में तो हिंदुस्तान की दूसरी मुख्तलिफ जुबानों में उनको आम किया जाए और छोटी छोटी तकरीरें उस पर अपलोड की जाएं ताकि लोग उसको सुने और समझें और उससे फ़ायदा उठाएं। मैं उन लोगों को भी नसीहत करूंगा जो बहुत अजीब व गरीब किस्म की बातें रसूल के बारे में हासिर व नासिर या गैब की बातें कहते हैं कि रसूल आलिमुल गैब हैं, तो वो उन लोगों की तकरीरों को भी सुने और उन लोगों की किताबों को भी पढ़ें जो ये साबित करते हैं कि रसूल आलिमुल गैब नहीं थे,
रसूल मुख्तारे कायनात नहीं थे, रसूल इस दुनिया के मालिक नहीं थे और रसूल हाजिर नाजिर नहीं थे। रसूल के हुकूक में से आपका इत्तिबा करना भी है। अल्लाह ने फरमाया है लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 21। तुम्हारे लिए रसूल की जिंदगी में बेहतरीन और शानदार नमूना है जो अल्लाह और यौम आखिरत की तवक्को रखता है और कसरत से अल्लाह को याद करता है। अल्लाह ने फरमाया फ़आमिनू बिल्लाहि व रसूलिहि नबी व रसूलिहि अन्नबील उम्मी अल्लज़ी युमिनु बिल्लाहि व कलिमतिहि वत्तबिऊहु लअल्लकुम तहतदून। सूरह आराफ आयत नंबर 158। इसलिए तुम अल्लाह पर ईमान लाओ और उसके रसूल नबी उम्मी जो खुद भी अल्लाह और उसके अहकाम पर ईमान रखते हैं और तुम उनका इत्तिबा करो ताकि हिदायत पाओ। अल्लाह ने रसूल के इत्तिबा का हुक्म दिया है और उनके इत्तिबा को अपनी मोहब्बत की अलामत बताई है। अल्लाह ने फरमाया है कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। सूरह आले इमरान आयत नंबर 31। कह दो कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी ताबेदारी करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। हर मुसलमान पर वाजिब है कि वो रसूल की सुन्नत पर अमल पैरा हो, जिंदगी के हर मैदान में आपके तौर तरीका को अपनाए, जिस चीज का वो हुक्म दें उसको बजा लाए और जिससे रोकें उससे रुक जाए और जिस चीज को मशरू नहीं किया है तो उस बाबत दीन में नई राह ना निकाले और बिदअतों से इज्तिनाब करे, बिदअतों से बचे और उससे दूर रहे। मोमिनों पर वाजिब है कि जो आदमी सुन्नतों की तरदीद करे उन्हें ठुकराए, उन पर काम करें, इनका इब्ताल करें और हिकमत के साथ उनकी तरदीद करें। ठीक इसी तरह जो लोग सुन्नतों की शक्ल बिगाड़ें और दीन में तहरीफ करें उनको अच्छे से समझाएं। जो लोग रसूल पर झूठ बोलते हैं उनकी ज़हन साजी करें। गैर मुस्लिमों में से जो लोग रसूल का मजाक उड़ाते हैं हिकमत के साथ उनके शुबहात, इश्कालात और मुश्किलात को दूर करें ताकि नफ़ा हासिल हो और ज़रर का इज़ाला हो और दिमाग में शैतान ने जो वसवसा डाला है वो दूर हो जाए। ऐसा करने से रसूल की नुसरत होगी, इनकलाबात से नहीं और झूठी बातों से नहीं या कि बड़े बड़े नारों से नहीं या कमजोर और ज़ईफ इल्लत बताकर किसी मुल्क की पैदावार को रोकने का मुतालबा करना, बड़े बड़े नारे लगाना, नादियों में चीखना, अंजुमनों में चीखना और कहना इल्ला रसूलुल्लाह, इनसे रसूल को कोई फायदा नहीं पहुंचेगा बल्कि दीन को सख्त नुकसान पहुंचने का शदीद अंदेशा है। इस्लाम दुश्मन चाहे जितना रसूल की सीरत बिगाड़ें या सुन्नतों को मिटाने की कोशिश करें वो अपने नापाक मकासिद में कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि अल्लाह कुरान का निगहबान है। रसूल के जिक्र को उसने बुलंद किया है और बुलंद रहेगा। जिसको अल्लाह बुलंद करे वो नीचे नहीं आ सकता। व रफ़अना लका ज़िक्रक, रसूल का जिक्र हमेशा बुलंद रहेगा, आपकी सुन्नत हमेशा जाहिर रहेगी, रसूल अकरम की सुन्नत हमेशा गालिब रहेगी, आपका मकाम बुलंद रहेगा, आपकी मखलूक के दिलों में मोहब्बत रासिख रहेगी। ये इतनी हमारी बातें थीं दुक्तूर अहमद बिन मुबारक अल मज़रई की। इसके बाद में
हमारा ज़मीमा है, ये है रसूल की बाबत बरेलवियों का गुलू। अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर जो मोहब्बत रसूल के आदाब का आखिरी हिस्सा है। मोहब्बत रसूल के आदाब ये पीएचडी का रिसाला है जिसे जामिया इस्लामिया में पेश किया गया था। इसे पेश किया था अब्दुल रऊफ मोहम्मद उस्मान ने और इसकी तलखीस नियाज अहमद अब्दुल हमीद तैयबपुरी ने की है। इसे मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाबत बरेलवियों का गुलू। बरेलवियों ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाबत इस हद तक गुलू किया है कि बाज़ लोगों ने आपको उलूहियत के मकाम पर फाइज कर दिया है और आपके सिलसिले में ऐसे अकायद वज़ा कर लिए हैं जिनके बारे में कुरान और हदीस में कोई दलील नहीं है। इनको पढ़कर हैरत होती है कि कुरान का पढ़ने वाला, हदीसों का मुताला करने वाला और इस्लाम का दारोमदार ऐसे अकीदे भी रख सकता है। ज़ैल में रसूल अकरम के बारे में इनके कुछ अकायद व अफकार नकल किए जा रहे हैं। गुजारिश है कि इनका संजीदगी से मुताला करें। यहाँ पर जितने भी हवाले हैं उन हवालों को हम पेश करेंगे। किताब का नाम, मौलिफ का नाम और जिल्द नंबर, सफ़ा नंबर, ये सारे एडिशन पाकिस्तान के हैं। अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर रहमहुल्लाह को जो किताबें वहाँ मिली थी उनको सामने रख करके उन्होंने हवाला दिया है। अंबिया के मरने के बाद उनसे इस्तिफादा जायज़। अहमद रज़ा बरेलवी कहते हैं अंबिया व मुरसलीन, औलिया, उलमा और सालिहीन से उनके वेसाल के बाद इस्तिआनत व इस्तिमदाद जायज़ है। औलिया इंतकाल के बाद भी दुनिया में तसर्रुफ करते हैं। रिसाला हयातुल मवाद अहमद रज़ा बरेलवी दर फतावा रिजविया जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 30 तबा पाकिस्तान। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बला से पनाह देते हैं। हुजूर हर मुसीबत में काम आते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बेहतर अता करने वाले हैं। आजिज़ी व तज़ल्लुल के साथ हुजूर को निदा करे। हुजूर ही हर बला से पनाह देते हैं। अल अम्न वल उला बरेलवी जिल्द नंबर सफ़ा नंबर 10। हुजूर अक़दस मुश्किल कुशा हज़रत जिब्रील हाजत रवा हैं। फिर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजत रवा, मुश्किल कुशा, राफ़िउल बला मानने में किसी को तामुल हो सकता है? वो तो जिब्रील अलैहिस्सलाम के भी हाजत रवा हैं। मलफूजात सफ़ा नंबर 99 तबा लाहौर। हज़रत अली खुदाई सिफात के हामिल। सिर्फ हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही नहीं बल्कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु भी उन खुदाई सिफात के हामिल हैं। जनाब बरेलवी अरबी अशरार से इस्तिदलाल करते हुए लिखते हैं नादे अलियन मुज़हिरल अजाइब तजिद औनन लका फिन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बेविलायती का या अली अल अम्न वल उला सफ़ा नंबर 13। पुकार अली मुर्तज़ा को, वो मुज़हिर अजाइब हैं। तू उन्हें मददगार पाएगा मुसीबतों में। सारी परेशानी और गम अब दूर हो जाएगा हुजूर की विलायत से। या अली। नबी और वली पुकारने पर हाजिर होते हैं। बरेलवी कहते हैं जो शख्स किसी नबी या रसूल या किसी वली से वाबस्ता होगा तो वो उसके पुकारने पर हाजिर होगा और मुश्किलात में उसकी दस्तगीरी करेगा। फतावा अफ्रीकिया बरेलवी सफ़ा नंबर 135। हुजूर मालिके कुल अहमद रज़ा बरेलवी कहते हैं कादिरे कुल के नाइब अकबर कुन का रंग दिखाते हैं ये, कुन का रंग दिखाते ये हैं। इनके हाथ में हर कुंजी है, मालिके कुल कहलाते ये हैं। बरेलवी के साहबजादे इसकी तशरीह यूं फरमाते हैं कि जो नेमत आलम में कहीं जाहिर होती है वो मोहम्मद ही अता फरमाते हैं।
انہی کے ہاتھ میں سب کنجیاں ہیں. اللہ تعالیٰ کے خزانے سے کوئی چیز نہیں نکلتی مگر محمد کے ہاتھوں سے. حضور اکرم کوئی بات چاہتے ہیں تو وہی ہوتی ہے، اس کے خلاف نہیں ہوتی. حضور کی چاہت کو کوئی پھیرنے والا نہیں. الاستمداد علی اجیال الارتداد، بریلوی، صفحہ نمبر 32-33. ساری نعمتیں حضور کے سرکار سے. احمد رضا کے دوست لکھتے ہیں کوئی حکم نافذ نہیں ہوتا مگر حضور کے دربار سے، کوئی نعمت کسی کو نہیں ملتی مگر حضور کے سرکار سے. الامن والعلا، صفحہ نمبر 105. فتاوی میں لکھتے ہیں ہر چیز، ہر نعمت، ہر مراد، ہر دولت دین، ہر دولت دین میں، دنیا میں، آخرت میں، روز اول سے آج تک، آج سے ابد الآباد تک جسے ملی یا ملنی ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے ملی اور ملتی ہے. الفتاوی رضویہ، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 577. نبی ہی داتا. ایک بریلوی لکھتے ہیں آقائے دو جہاں سخی اور داتا ہیں، ہم ان کے محتاج ہیں تو کیا وجہ ہے کہ ان سے استمداد نہ کی جائے. مواعظ نعیمیہ، صفحہ نمبر 27، طبع پاکستان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مالک عرش لکھتے ہیں خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں. اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام نے عرش پر حضور علیہ السلام کا نام پاک لکھا دیکھا تاکہ معلوم ہو کہ مالک عرش آپ ہیں. مواعظ نعیمیہ، صفحہ نمبر 41. یہاں پر ایک بات میں بیچ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بات بہت مشہور ہے کہ آدم علیہ السلام نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیکھا تھا عرش پر. یہ بات غلط ہے اور یہ موضوع حدیث ہے. میں نے مکہ میں شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے پوچھا تھا، انہوں نے نماز پڑھائی تھی اور میں وہاں پر موجود تھا، تو میں جا کر کے ان سے پوچھا تھا، تب انہوں نے بات بتائی تھی اور کہا تھا کہ یہ موضوع ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر جگہ تصرف، حضور مدینہ منورہ میں رہ کر ذرے ذرے کا مشاہدہ فرما رہے ہیں اور ہر جگہ آپ کا عمل درآمد اور تصرف بھی ہے. الفتاوی رضویہ، فتاوی نعیمیہ، صفحہ نمبر 23. مولوی احمد رضا بریلوی رقم تراز ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ اعظم اور زمین و آسمان میں تصرف فرماتے ہیں. الفتاوی رضویہ، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 155. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمینوں اور لوگوں کے مالک ہیں اور تمام مخلوقات کے مالک ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نصرت اور مدد کی کنجیاں ہیں، اور اس کے ہاتھ میں جنت اور دوزخ کی کنجیاں ہیں، اور وہی ہیں جو آخرت میں عزت عطا فرماتے ہیں. اور حضور قیامت کے دن صاحب قدرت اور باختیار ہوں گے، اور حضور اکرم مصیبتوں اور تکالیف کو دور فرماتے ہیں. انوار رضا، صفحہ نمبر 24. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہیں دیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل کے نائب مطلق ہیں. تمام جہاں حضور کے تحت تصرف کر دیا گیا، جسے جو چاہیں دیں اور جس سے جو چاہیں واپس لے لیں. بہار شریعت، امجد علی، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 15. ہر چیز کی تقسیم حضور کے دربار سے. تمام زمین ان کی ملک ہے،
तमाम जन्नत उनकी जागीर है। मलकूतुस समावाति वल अर्थ हुजूर के ज़ेरे फरमा जन्नत और नार की कुंजियां दस्ते अक़दस में दे दी गई हैं। रिस्क, खुराक और हर किस्म की अताएं हुजूर ही के दरबार से तकसीम होती हैं। दुनिया और आखिरत हुजूर की अता का एक हिस्सा है। बहार शरीयत अमजद अली जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 15। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उनका ये अकीदा है कि आप मुतलक आलिमुल गैब थे, मा कान और मा यकून का इल्म रखते थे। तफसीरा, ये तफसीरा हमारा है। क्या मज़कूरा अक़ायद व अफ़कार का हामिल मुसलमान हो सकता है? पीछे बयान करदा सारे अक़ायद कुरान और हदीस के खिलाफ हैं। बराह करम इसकी तफसील अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर की किताब बरेलवियत में पढ़ें। हम यहाँ पर मुख्तसर अंदाज में इस बात की वजाहत कर देना चाहते हैं कि ज़मीन और आसमान का मालिक सिर्फ अल्लाह है। कोई नबी, रसूल, गौस, पीर, वली और फ़कीर दुनिया में तसर्रुफ नहीं कर सकता। अल्लाह ने उनको ये अख्तियार नहीं दिया है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो चुका है, आपने पर्दा नहीं किया है। इसी तरह वेसाल का लफ्ज मुगालता आमेज है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वफात या मौत का इस्तेमाल करना बेअदबी और गुस्ताखी नहीं है। कुरान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लफ्ज मौत इस्तेमाल किया गया है। अफ इम्माता औ कुतिलन कलबतुम अला आकाबिकुम, कुरान ने नबी को मुखातब करके कहा है तुम मर जाओगे। इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून। हजरत आयशा आपकी चहेती बीवी थी, इन्होंने भी कहा है कि जब आपका इंतकाल हो गया, जब आपका इंतकाल हो गया, सारे सहाबा और मुहद्दिसीन ने वफात नबवी के लिए माता या तूफिया का लफ्ज इस्तेमाल किया है। फलम्मा माता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब रसूल अकरम का इंतकाल हुआ और आपकी मौत हुई, अंबिया साबिकीन और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरज़ख की जिंदगी गुजार रहे हैं, सिवाय ईसा अलैहिस्सलाम के जिनको आसमान पर उठा लिया गया है। ये दुनिया में किसी भी तरह का तसर्रुफ नहीं करते हैं। अल्लाह ने किसी को इसका अख्तियार नहीं दिया है। आगे आने वाली कुरानी आयात को गौर से ईमानी जज्बा के साथ पढ़ें। अगर इनकी मुखालफत करेंगे तो दुनिया और आखिरत दोनों जगह रुसवा होंगे। जब अल बरेलविया पाकिस्तान से शाये हुई और इसको मदीना के मशहूर काजी, फकीह और मस्जिद नबवी के मुदर्रिस शेख अतिया सालिम को दिया गया और उन्होंने इसका मुताला किया, तो उन्होंने बरमला कहा कि अगर अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर की ये तहरीर न होती, जो हमारे नज़दीक काबिल एतबार हैं और मोतमद हैं, तो हम इसको तस्लीम न करते। क्या कोई मुसलमान भी अकीदा रख सकता है और इन जैसे अफकार का हामिल हो सकता है? अल्लाह ताला इस कौम को अक्ल खिरत से नवाजे और कुरान और सुन्नत की तरफ लौटने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। ज़ैल में बरेलवियों के सारे अकायद की तरदीद नहीं की गई है, बल्कि चंद आयात को बतौर नमूना पेश किया गया है कि यह कौम किस तरह गुमराही के बहरे अमीक में डूबी हुई है, जबकि कुरान खुले तौर पर अल्लाह की मिल्कियत, बादशाहत और उसके मुख्तार कुल होने का ऐलान कर रहा है। इस्तिआनत सिर्फ अल्लाह से, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, सूरह फातिहा आयत नंबर 4। हम तेरी ही बंदगी करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं, तो हम सिर्फ अल्लाह ही से मदद मांगेंगे, किसी और से नहीं। अल्लाह के अलावा जमीन व आसमान में कोई एक जर्रे का भी मालिक नहीं।
قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير. سورہ سبا آیت نمبر 22. تم کہہ دو، تم انہیں پکارو جنہیں تم اللہ کے سوا اللہ کا شریک سمجھ رہے ہو، وہ ذرہ بھر بھی اختیار نہیں رکھتے، وہ ذرہ بھر بھی اختیار نہیں رکھتے، نہ آسمانوں میں اور نہ زمینوں میں اور نہ ان دونوں میں ان کی ساجھیداری ہے، اور نہ ہی ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے. بادشاہت صرف اللہ کے لیے. ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامت یکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر. یہی ہے اللہ تم سب کا پالنے والا، اسی کی بادشاہت ہے. اس کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ تو کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں. اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار سنتے ہی نہیں، اور اگر بالفرض سن بھی لیں تو فریاد رسی نہیں کریں گے، بلکہ قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا صاف انکار کر جائیں گے. آپ کو کوئی بھی حق تعالی جیسا جانکار خبریں نہ دے گا. یہ بابا تمہاری مدد نہیں کر سکتے. والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسهم ینصرون. سورہ اعراف آیت نمبر 197. اور تم اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہو وہ نہ تو تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ اپنی. والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء. اور جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کو پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کا کچھ بھی جواب نہیں دیتے. اولیاء اور پیر تمہیں جیسے انسان ہیں. ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوهم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین. سورۃ الاعراف آیت نمبر 194. اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ بھی تمہیں جیسے بندے ہیں. تم ان کو پکارو، پھر ان کو چاہیے کہ تمہارا کہنا پورا کر دیں اگر تم سچے ہو. اولیاء اپنے کو بھی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے. قل افاتخذتم من دونه اولیاء لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا. سورۃ الرعد آیت نمبر 16. کہہ دو کیا تم پھر بھی اللہ کے سوا ان کو حمایتی بنا رہے ہو جو خود اپنے بھلے برے کا اختیار نہیں رکھتے. غیر اللہ کو پکارنے والا سب سے بڑا گمراہ. ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون. سورہ احقاف آیت نمبر 5. سورہ رات آیت نمبر 16. اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے سوا ایسوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی دعا قبول نہ کر سکیں بلکہ اس کے پکارنے سے بے خبر ہوں. موت و زیست صرف اللہ کے ہاتھ میں. لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت. سورہ احقاف آیت نمبر 5. اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، وہی جلاتا اور مارتا ہے. اللہ ہی روزی رساں. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. سورۃ الذاریات آیت نمبر 58. اللہ تعالیٰ تو خود ہی سب کا روزی رساں اور توانائی والا اور زور آور ہے. پناہ دینے والا صرف اللہ. قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ. پوچھئے کہ تمام چیزوں کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے جو پناہ دیتا ہے اور جس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دیا جاتا. عزت تو ذلت اللہ کے ہاتھ میں.
قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء تعز من تشاء وتضل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 24۔ کہہ دیجئے کہ اے میرے معبود، اے تمام جہاں کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے، اور تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ ان آیت کریمہ سے یہ بات صاف طور پر واضح ہوتی ہے کہ صرف اللہ ہی تعالی مصائب و مشکلات میں مدد کر سکتا ہے، وہی ان کے کام آئے گا اور ان کی مشکلات کو دور کرے گا۔ اختیار و تصرف کا دائرہ صرف اس کی ذات تک محدود ہے اور ساری کائنات کا نظام اس کے قبضہ اور اختیار میں ہے۔ تمام انبیاء اور رسول نے بھی حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے صرف اللہ ہی کا دامن تھاما تھا، صرف اسی کے سامنے سر نیاز خم کیا تھا۔ ان کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ شدائد و مشکلات میں ان سے استمداد اور استعانت جائز ہے، قرآن کی صریح مخالفت ہے۔ آدم علیہ السلام کا صرف اللہ سے مغفرت طلب کرنا، نوح علیہ السلام کا اپنے بیٹے کے لیے غرق ہونے سے رب کائنات سے نجات طلب کرنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صرف اسی سے اپنے لیے بیٹا مانگنا، مشکلات و مصائب میں گھرے ہوئے حضرت موسیٰ کا صرف اپنے رب کو پکارنا، یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ سے نجات حاصل کرنے کے لیے صرف اللہ کے سامنے عجز و نیاز کرنا، اور ایوب علیہ السلام کا صرف ذات باری سے شفا طلب کرنا، اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ کے سوا کوئی ایسا مالک اور صاحب اختیار نہیں ہے جو مصیبت رفع کر سکتا ہو۔ غیب داں صرف اللہ تعالی۔ سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ کہہ دیجئے کہ آسمان اور زمین والوں میں اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا۔ سورہ اعراف میں فرمایا ہے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ۔ آپ فرما دیجئے کہ میں اپنی ذات خاص کے لیے نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا مگر اتنا ہی کہ جتنا اللہ چاہے، اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا تو میں بہت سے منافع حاصل کر لیتا اور مجھ کو کوئی نقصان نہ پہنچتا۔ سورہ نام میں فرمایا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اور غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی ان کو نہیں جانتا۔ خشکی اور تری کی ساری چیزوں کو وہ جانتا ہے، جو پتھی گرتی ہے اللہ اس کو جانتا ہے، اور کوئی دانہ زمین کے تاریک حصوں میں نہیں پڑتا اور نہ کوئی خشک چیز گرتی ہے مگر یہ سب کتاب مبین میں ہیں۔ آخری نکتہ، نعت گوئی میں غلو۔ نعت گوئی صنف سخن کی پرخار وادی اور بڑا نازک فن ہے۔ معمولی سی لغزش یا بے اعتدالی ایمان کے بالوں پر جلا دے گی۔ اس صنف میں اکثر شعرا بھٹک گئے ہیں۔ اس بابت مبالغہ، غلو اور اطراء سے پاک شاعری بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے۔ ہندو پاک میں نعت گو شاعروں نے مبالغہ کی حد کر دی ہے۔ انہوں نے کبھی رسول کو الوہیت کے مقام پر فائز کیا، کبھی عرش پر بٹھایا، اور کبھی یہ کہا کہ عرش کا پایا
आपके ज़ेरे पाया है। कभी ये कहा कि अल्लाह के दामन में सिर्फ वहदत है, हमको जो कुछ लेना है मोहम्मद से ले लेंगे। एक मखसूस बिदाती फिरका के मुअस्सिस और बानी अहमद रजा साहब ने भी इस फन में तबाह आजमाई की है। उनके अशार का एक मजमुआ हदायत बख्शिश भी है। इन्होंने हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा के सिलसिले में इतनी गैर संजीदा बात कही है कि कोई मुसलमान तो उसको हरगिज अपनी जुबान पर या कलम की नोक पर नहीं ला सकता। अगर किसी मुसलमान के सामने हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा की बजाय आपकी लौंडी के बारे में वो जुमला इस्तेमाल किया जाए तो मरने मारने पर आमादा हो जाएगा। लेकिन अफसोस है हमारे इन भाइयों पर जिनकी ना आंख खुलती है और ना ही दिलो दिमाग। इस शेर के पढ़ने के बाद अगर लोगों का ज़हनो दिमाग इसके कहने वाले के बारे में ना बदले और इसकी शीयत खुलकर सामने ना आए तो अपने दीन और ईमान का खैर मनाएं। ये शेर मैंने पहले नहीं लिखा था, सिर्फ इशारा किया था, लेकिन बाद में ये सोचा कि इशारे के नाए से हमारे ये मुअज़्ज़ज़ अहबाब ना तो इस तल्ख़ हकीकत को तस्लीम करेंगे और ना ही मुतासिर होंगे। दिल पर जबर करके मैंने इसको तहरीर किया है ताकि कौम अपनी गुमराही से बाहर निकले और तहकीक की दुनिया में कदम रखे और कुरान और हदीस की पैरवी करे। हदायत बख्शिश के पुराने एडिशनों में ये शेर पाया जाता है। इसका फोटो मेरे पास है और मेरे घर पे रखा हुआ है। मैंने इसको पढ़ा है और मैं समझता हूं कि इस पर इस किताब के अलावा भी मैंने लिखा है। मुमकिन है बाद के एडिशनों में इसको निकाल दिया गया हो। और मैं अब ये शेर पढ़ने जा रहा हूं। कहते हैं नकले कुफ्र कुफ्र न बाशद। उन्होंने लिखा है तंग चुस्त उनका लिबास और वो जोबन का उभार, मस्की जाती है कुबा सर से कमर तक लेकर, ये फटा पड़ता है जोबन मेरे दिल की सूरत कि हुए जाते हैं जामा से बुरू सीना ओ बुर नऊदु बिल्लाह। मैंने आपसे कहा था नकले कुफ्र कुफ्र न बाशद, ये हदायत बख्शिश में है। हदायत बख्शिश जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 23। खुश अकीदा हजरात, ये है तुम्हारे इमाम आज़म का पाकीज़ा तसव्वुर और ख्याल उम्महातुल मोमिनीन हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा के बारे में। क्या कोई सलीमुत तबा और सलीमुल अक्ल आदमी अपनी माँ के बारे में शेर कहेगा? क्या वो अपनी बीवी के बारे में कहेगा? किसी आम औरत के बारे में बात कहेगा? शेर इस बात को समझने के लिए काफी है कि हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा की बाबत शायर का जहन फासिद है और ये शीई जहन का है, शीई जहन रखता है। इससे इस दावे को और तक़वियत मिलती है कि इस फिरका के इमाम आज़म तकिया की चादर ओढ़े हुए थे। असलन वो शिया थे, इसीलिए दोनों के अफकार में बड़ी मुमासलत पाई जाती है। मेरे अजीज भाइयों, हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा की इस्मत व इफ़्फ़त दुहाई दे रही है कि आपकी गैरत व हमीयत मर गई है। जनाबे वाला, आपको यहां गुस्ताखी नजर नहीं आती? अहमद रजा साहब का मानना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के साथ अर्श पर जुलूस फरमाते हैं और अर्श ज़ेरे पाये मोहम्मद है। जिसको शाया है अर्श पर जुलूस है वो सुल्तान वाला हमारा नबी। ये शेर हदायत बख्शिश सफ़ा नंबर 49 पर है और ज़हे इज्जतो एतलाई मोहम्मद की है अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद। मजमुए नात सफ़ा नंबर 20। आज़म चुश्ती नाम के एक शायर ईसाइयों के मानिंद गुलू करते हुए कहते हैं वो खुदा नहीं बखुदा नहीं, वो मगर खुदा से जुदा नहीं। फिर से सुनिए इसको, वो खुदा नहीं बखुदा नहीं,
وہ مگر خدا سے جدا نہیں۔ اور نخلستان صفحہ نمبر 41۔ منور بدایونی کا یہ شعر کس جگر سے پڑھا جائے؟ وہ کہتے ہیں مصطفیٰ کے نور میں ہے ذات باری جلوہ گر، مصطفیٰ کے نور میں ہے ذات باری جلوہ گر، مصطفیٰ کا نور یوں کہیے خدا کا نور ہے، مصطفیٰ کے نور میں ہے ذات باری جلوہ گر، مصطفیٰ کا نور یوں کہیے خدا کا نور ہے۔ مجموعہ نعت صفحہ نمبر 200۔ کعبہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا قبلہ ہے اور لوگ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن اس کا بھی ایک قبلہ ہے اور وہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اور آپ کی قبر اور آپ کی قبر۔ ایک آشفتہ سر نے یہ انکشاف کیا ہے، ورنہ قرآن و حدیث میں کہیں پر اس کا بیان نہیں ملتا۔ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ ہدایت بخشش صفحہ نمبر 46، مجموعہ نعت صفحہ نمبر 101۔ پھر سے اس شعر کو دیکھیے، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ کہیں کہیں گے نعت کی ایک کیسٹ پاکستان کے بازاروں میں دستیاب ہے، اس کا شعر اس طرح ہے۔ یہاں پر ایک عبارت چھوٹ گئی، جو آدمی ایسا عقیدہ رکھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کعبہ کا قبر ہے، کعبہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کعبہ کا کعبہ ہے، اس کے اسلام کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نعت کی ایک کیسٹ پاکستان کے بازاروں میں دستیاب ہے، اس کا ایک شعر یہ ہے، مجسم ہو کے دیکھو پیارا آیا، مجسم ہو کے دیکھو پیارا آیا، خدائے پاک کا اوتارا آیا۔ یہ دیکھیے جناب احمد رضا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار رہے ہیں کہ ان کی کشتی ڈوبی جا رہی ہے، آپ آئیں اور اس کو پار لگائیں، مجدھار پہ آ کے ناؤ ڈوبی، دے ہاتھ کی میں ہوں پار آقا، مجدھار پہ آ کے ناؤ ڈوبی، دے ہاتھ کی میں ہوں پار آقا، گھرداب میں پڑ گئی ہے کشتی، ڈوبا ڈوبا اتار آقا۔ ہدایت بخشش صفحہ نمبر 10۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول کرم کیجئے خدا کے واسطے۔ ہدایت بخشش صفحہ نمبر 53۔ بطور نمونہ چند اشعار نقل کر دیے گئے ہیں۔ حوالے میں جن کتابوں کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ پاکستانی ایڈیشن ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سلسلے میں جو شعر نقل کیا گیا ہے اس کا فوٹو میرے پاس رکھا ہوا ہے، یعنی ہدایت بخشش سے فوٹو لیا گیا ہے اور وہ میرے پاس ہے۔ علامہ احسان الہی ظہیر نے اسے بریلویت کے مقدمہ میں ذکر کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کاوش کو قبول فرمائے اور اس کے ذریعہ لوگوں کو فائدہ پہنچائے اور ہمارے ان بھائیوں کو صراط مستقیم پر گامزن کرے جو زیادہ اعتدال سے ہٹ گئے ہیں۔ اے اللہ ان کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق دے اور عوام کے ذہن و دماغ کو تعصب، نفرت، تہذب اور عداوت سے پاک کر دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔